Hi everyone, welcome to KNR IT Academy. Yesterday class we can discuss in MS Excel formulas. What are the mathematical formulas? How to work that formulas? We can discuss in last class. Now today's class we can discuss what is text and manipulations formulas and how to work that formulas. What are the formulas available in a text and a data manipulation data manipulation formulas like that we have to discuss in today's class. What are the mathematical formulas? Sum, average, maximum, minimum, count. These five formulas counts in mathematical formulas. In data and text manipulations formulas, what are the formulas are available? One is concurrent, len, left, right, trim, upper, and lower. These seven formulas are available in text and manipulations formulas. Once we can discuss what is the formulas, what is the purpose of that formulas, how to use that formulas, like that we have to discuss once again. Concatenate. What is the formula of concatenate? Is equal to concatenate text 1, text 2, text 3 like that we have to combine any text. What is the purpose? Combine the text from multiple cells into a one cell. This is the purpose of concurrent. How to use? Suppose is equal to concurrent. Suppose I select two cells. It combines text into only one cell. This is the concurrent. But then learn. What is the purpose of len? Count the number of characters in this cell. That is the purpose of len. How to use? What is the formula of len? Is equal len. I select any cell. That cell checks the length of text in this cell. This is the len. Left. Left. What is the formula of left? Is equal to left text. I can give number of characters. In Word, I can suppose I can give the number of characters 3, 2, 5 like that I have to give. That is the formula of left. What is the purpose? Extract a specific number of characters from the left of the cell. This is the purpose of left. Then right. What is the formula of right? Is equal to right text and a number of characters. Suppose the extract a specific number of characters from right of the cell is called right. This is the purpose of right formula. How to use? What is the formula of right? Is equal to right. Suppose I can give here number of characters 2, 3 like that I have to give to extract at the last numbers, last characters of this cell. This is the difference. What is the difference between left and right? Suppose we can select in right, that time we can, what the output will come? Left to right. Or in right, we can select right cell. We can use a right formula. That time we can goes to right. Suppose I can give number of characters 3. That time right to right 3 will display. In left, we can use left formula. We can, that time I give number of characters 4. Right, left to up to 4 characters display. That is the difference between left and right. Then trim. What is the formula of trim? Is equal to trim from text. What is the purpose of trim? Remove extra spaces from the text. అంటే టెక్స్ట్ లో ఏమైనా ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని రిమూవ్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ట్రిమ్ అనే ఫంక్షన్ ని యూస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ట్రిమ్. దెన్ అప్పర్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ అప్పర్? ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ దెన్ టెక్స్ట్. సపోజ్ మనం ఏదైనా నేమ్ కానీ ఏదైనా టైప్ చేసామనుకోండి, సమ్ స్మాల్ నెంబర్స్ యూస్, సమ్ స్మాల్ క్యారెక్టర్స్ యూస్ చేస్తాం, సమ్ లోయర్ క్యారెక్టర్స్ యూస్ చేస్తాం. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం? అప్పర్ లోయర్ రెండు యూస్ చేస్తాం. కాబట్టి సపోజ్ మనకి అప్పర్ కేస్ మాత్రమే కావాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? అప్పర్ ఫార్ములా యూస్ చేస్తాం.
దాని లేదు మాకు లోయర్ కేస్ లోనే డిస్ప్లే అవ్వాలి డేటా అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, లోయర్ క్యారెక్టర్, ఆ లోయర్ యొక్క ఫార్ములా అనేది యూస్ చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లోయర్ అండ్ అప్పర్ క్యారెక్టర్స్. These are all comes in text and data manipulation formulas. How to work that? So we can work on data set. How to work those like that we have to discuss. This is the one data set. How to work that formula. ఆ ఫార్ములాస్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది మనం చూద్దాం. ఇలా ఒక స్టూడెంట్ డేటా తీసుకున్నాను నేను. ఈ స్టూడెంట్ డేటా ప్రకారం ఈ ఫార్ములాస్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతాయని మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఏంటి, కంకాంకరెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ కంకాంకరెంట్? ఈజ్ ఈక్వల్ కంకాంకరెంట్ ఫార్ములాని యూస్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, టెక్స్ట్ 1 టెక్స్ట్ 2 అని చెప్పేసి కనిపిస్తుంది. మనం ఏం చేయాలి, కామా ఇంకొక టెక్స్ట్ ని యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. అవి రెండు ఎలా ఉన్నాయి అనుకోండి అలా డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. ఎలా ఉన్నాయనుకో అలా డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట. అప్పుడు మనం పర్టికులర్ సెల్ ఏంటి, స్టూడెంట్ నేమ్ క్లాస్ అనేది సపరేట్ గా చేసాం. కానీ ఇక్కడ మనం కంకాంకరెంట్ ఫార్ములా యూస్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, రెండు కంబైన్డ్ అయినాయి అనమాట. ఇలా యూస్ చేస్తాం. సపోజ్ ఇంకొకటి చూడండి, ఈజ్ ఈక్వల్ కంకాంకరెంట్. సపోజ్ ఇక్కడ క్లాస్ అట్ టైం నేను మార్క్స్ ని రెండు కంబైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం చూడండి, 10th క్లాస్ 85 మార్క్స్ అనే రెండు కంబైన్ చేయొచ్చు. కానీ నేను ఇక్కడ డేటాలో ఏం తీసుకున్నాను, సపరేట్ సెల్స్ తీసుకున్నాను. వన్స్ నేను కంకాంకరెంట్ ఫార్ములా యూస్ చేసిన తర్వాత రెండు అనేది కంబైన్డ్ వచ్చాయి. దట్ ఈస్ ద పర్పస్. దెన్ లెన్. వాట్ ఈస్ ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఆఫ్ లెన్? ఈజ్ ఈక్వల్ లెన్. లెన్ అనేది టెక్స్ట్ యొక్క ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకి డిస్ప్లే చూపిస్తుంది. సపోజ్ చూడండి, ఇక్కడ కేస్ జాతా అని నేమ్ ఉంది. ఆ నేమ్ లో ఏముంది, 9 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. అందువల్ల 9 అనేది డిస్ప్లే అయింది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం మనం. లెన్. సపోజ్ చూడండి, ఇక్కడ 92. 92 లో 2 క్యారెక్టర్స్, 9 ఒకటి 2 ఒకటి, రెండు క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 అనే నెంబర్ డిస్ప్లే అయింది. ఈ విధంగా యూస్ చేస్తాం అనమాట మనం లెన్ అనే ఫార్ములాని. దెన్ గో టు నెక్స్ట్, left. What is the left formula? Is equal left. సపోజ్ ఈ టెక్స్ట్ ఇస్తున్నాను నేను, నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ నాకు 3 డిస్ప్లే అవ్వాలి. అంటే ఏంటి దీని మీనింగ్? దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే నాకు లెఫ్ట్ నుంచి నాకు 3 క్యారెక్టర్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. విత్ స్పేస్ తో సహా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఎక్సెల్ లో. చూడండి, ఎంఎస్ నేను 3 క్యారెక్టర్స్ కావాలనుకున్నాను, కానీ ఇక్కడ 2 డిస్ప్లే అయినాయి. కానీ మధ్యలో స్పేసింగ్ ఉంది కదా, ఆ స్పేసింగ్ అనేది కూడా కౌంట్ వస్తుంది అనమాట ఎక్సెల్ లో. దెన్ సపోజ్ చూడండి, మనం ఇంకొకటి తీసుకుందాం. ఇజ్ ఈక్వల్ లెఫ్ట్, ఇది దాని దీంట్లో 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను 2 క్యారెక్టర్స్ నాకు కావాలి. చూడండి, 10 అని డిస్ప్లే అయింది. లెఫ్ట్ నుంచి 2 క్యారెక్టర్స్ డిస్ప్లే అయింది అనమాట. ఇప్పుడు రైట్ ఫార్ములాని యూస్ చేసి ఎలా అవుతుంది ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. చూడండి, రైట్, ఇది టెక్స్ట్. ఈ టెక్స్ట్ లో నేనేమనుకుంటున్నాను, సపోజ్ నాకు 5 క్యారెక్టర్స్ కావాలి. ఏంటి, రైట్ నుంచి 5 క్యారెక్టర్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. చూడండి, ఏ నుంచి హెచ్ వరకు 5 క్యారెక్టర్స్ అనేది డిస్ప్లే అయింది. ఎందుకు ఇలా డిస్ప్లే అయింది, నాకు రైట్ నుంచి కావాలి కాబట్టి డిస్ప్లే అయింది. చూడండి, సపోజ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి యూస్ చేద్దాం. దెన్ రైట్ కామా, నాకు ఇక్కడ 4 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, కానీ నేను ఇక్కడ 3 క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఎన్నైతే ఉంటాయో దానికి బిలోగానే మనం తీసుకోవాలి. చూడండి, ఓటీహెచ్. చూడండి, ఇక్కడ రైట్ నుంచి 3 డిస్ప్లే అయింది అనమాట. ఇలా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఫార్ములాస్ అనేది ఇలా యూస్ చేస్తాం. దెన్ ట్రిమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ ట్రిమ్. ట్రిమ్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఎక్స్ట్రా స్పేసింగ్ ఉందనుకోండి అప్పుడు దాన్ని రిమూవ్ చేసి
డిస్ప్లే చూపిస్తుంది. ఇక్కడ నేనేమి ఎక్స్ట్రా స్పేసింగ్ ఇవ్వలేదు కదా, అందుకని ఇలా చూపిస్తుంది. సపోజ్ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఇచ్చి చూద్దాం, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. ఇలా ఇచ్చాం కదా, చూడండి ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది చూద్దాం. చాలా ఎక్స్ట్రా స్పేస్ అనేది ఇచ్చాం ఇక్కడ. ఇచ్చిన ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ని రిమూవ్ చేసి ఇస్తుందా లేదా మనకి అబ్జర్వ్ చూడండి, రిమూవ్ చేసి ఇచ్చింది, ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని రిమూవ్. చూడండి ఇక్కడ డేటాలోనేమో చాలా స్పేసింగ్ ఉంది, మనం ఎప్పుడైతే ట్రిమ్ అనే ఫంక్షన్ యూస్ చేసామో ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్ట్రా స్పేస్ అనేది రిమూవ్ అయింది, అవుట్పుట్ మనకి డిస్ప్లే అయింది. దిస్ ఈస్ ద ట్రిమ్ ఫంక్షన్ యూజింగ్. దెన్ గో టు అప్పర్. ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చిన డేటాలో ఏముంది, అప్పర్ కేస్ లెటర్స్ ఏ ఉన్నాయి. సపోజ్ మీరు అప్పర్ కేస్ కాకుండా కొన్ని అప్పర్ కేస్ కొన్ని లోయర్ కేస్ లెటర్స్ మిక్స్ చేసి రాశారనుకోండి, అది ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది, అప్పర్ కేస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. నేను ఆల్రెడీ అప్పర్ కేస్ లో రాశాను కాబట్టి అన్ని అప్పర్ కేస్ లోనే డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. సపోజ్ ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, నేను ఈ నేమ్ ని కొన్ని లోయర్ కేస్ లో కూడా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను కొన్ని 2 లెటర్స్ అప్పర్ కేస్ ఉన్నాయి, మిగిలిన లెటర్స్ లోయర్ కేస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను అప్పర్ కేస్ ఫార్ములా యూస్ చేస్తున్నాను. అప్పర్ కేస్ ఫార్ములా యూస్ చేసినప్పుడు ఇది ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి, అన్ని అప్పర్ కేస్ లోకి షిఫ్ట్ అయిపోయి వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ వర్క్ అప్పర్ కేస్ ఫార్ములా. దెన్ గో టు లోయర్ కేస్. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన అన్ని లోయర్ కేస్ లోనే ఉన్నాయి, అప్పర్ కేస్ లో ఉన్నాయి. కానీ మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం లోయర్ కేస్ ఫార్ములా యూస్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా అన్ని లోయర్ కేస్ లోకి చేంజ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. చూడండి, మొత్తం లోయర్ కేస్ లోకి చేంజ్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ లాస్ట్ సెల్ 2 మాత్రమే అప్పర్ కేస్ ఉన్నాయి, మిగిలిన లోయర్ కేస్ ఉన్నాయి. ఇదే ఫార్ములా మనం ఇక్కడ యూస్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా 2 లెటర్స్ అనేవి కూడా లోయర్ కేస్ లోకి చేంజ్ అయిపోతాయి అనమాట. చూడండి, వన్స్ మనం ట్రై చేద్దాం అవుతాయా లేదా అని చూద్దాం. చూడండి, ఈ 2 లెటర్స్ కూడా మారిపోయింది. ఇలా యూస్ చేస్తాం అనమాట మనం ఫార్ములాస్. టెక్స్ట్ అండ్ మ్యానిపులేషన్ ఫార్ములాస్ ని ఓవరాల్ 7 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద 7 ఫార్ములాస్? కాంకరెంట్, లెంత్, right, left, trim, upper and lower. These 5 formulas comes in data, text and data manipulation formulas. This is the work. ఇలా వర్క్ అవుతాయి అన్నమాట. సపోజ్ ఇలా అంతా బాగానే ఉంది, ఎలా క్రియేట్ చేశారు టేబుల్ అనేది తెలుసుకుందాం. టేబుల్ ని ఎలా క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి, సపోజ్ చూడండి, ఇలా మనం టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా ఎలా క్రియేట్ చేశారు అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. సైజ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుందాం. దెన్ ఎలా క్రియేట్ చేసామని చూడండి. స్టూడెంట్ యొక్క డేటాని మనం చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఏంది, 4 సెల్స్ తీసుకుందాం. స్టూడెంట్ సీరియల్ నెంబర్, దీని సైజ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసి, దెన్ స్టూడెంట్ నేమ్, క్లాస్, దెన్ మార్క్స్. ఇలా 4 కాలమ్స్ ని తీసుకుంటున్నాను. ఇదేంటి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఉంది, కానీ దీన్ని మర్జ్ సెంటర్ చేయాలి కదా, ఇది అన్ని సెల్స్ కి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఏం చేయాలి, మర్జ్ సెంటర్ అని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మర్జ్ సెంటర్ వస్తుంది. వన్స్ మనం మొత్తం క్లిక్ చేసి ఎంత వరకు కావాలంటే అని మనం ఆల్ బోర్డర్స్ అని క్లిక్ చేస్తాం. ఆల్ బోర్డర్స్ అని క్లిక్ చేసామనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మనకి బోర్డర్స్ అనేవి టేబుల్ ఫార్మాట్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేయాలి, మనం డేటాని ఫిల్ చేయాలన్నమాట. డేటాని వన్స్ డేటా ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫార్ములాస్ అని ఎలా వర్క్ అవుతాయి అనేది మనం చేయాలి. ఫస్ట్ డేటా అనేది ఫిల్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ నేమ్స్ అయితే ఇస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఇలా స్టూడెంట్స్ నేమ్స్ మనం ఎంతవరకు అయితే సెల్స్ క్రియేట్ చేసామో అంతవరకు టేబుల్ ఫార్మాట్ అనేది ఫిల్ చేయాలన్నమాట. వన్స్ మనం ఫిల్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే వాటిని యూజ్ చేయగలం. సపోజ్ ఇక్కడ నేను 10th క్లాస్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను అన్నిటికీ.
ఇలా 10th క్లాస్ అని అన్ని ఒకటే స్టూడెంట్స్ ఒకే క్లాస్ యొక్క స్టూడెంట్స్ డేటా అనేది నేను ఇక్కడ సపోజ్ ర్యాండమ్ గా మార్క్స్ ఇస్తున్నాను. ఇలా ర్యాండమ్ గా స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ ఇస్తాం. ఇలా ర్యాండమ్ గా ఇలా మనం టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఈ టేబుల్ మీకు బాగా ఇన్నోవేటివ్ అట్రాక్టివ్ గా కనిపించాలనుకోండి, ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, ఒక కలర్ అనేది ఫిల్ ఇద్దాం. కలర్ ఫిల్ అలాగే కింద నేమ్స్ కూడా వాటికి ఒక నేమ్ డిఫరెంట్ కలర్ ఇచ్చి దాన్ని కూడా చేయొచ్చు అనమాట. వన్స్ ఇలా చేసిన తర్వాత దీన్ని కూడా ఫిల్ చేయొచ్చు అనమాట. మనం వీటి సెలెక్ట్ చేసి ఇలా 4 కాలమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, మనకి ఇష్టం వచ్చిన కలర్ ఎలా అయితే ఇన్నోవేటివ్ గా కనిపిస్తుందో అలా మనం ఇలా సెలెక్ట్ ఈ విధంగా మనం టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఎంఎస్ ఎక్సెల్. దిస్ ఈస్ ద టేబుల్ క్రియేషన్. ఇలా టేబుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు మనం. ఎట్ ఏ టైం ఇలా టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. మే ఈ ఫార్ములాస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అనమాట. మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్, text and manipulating formulas also very very important in MS Excel. Thank you everyone. Please like, share and subscribe to my channel.